صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رأت قلوب العدا أنباء بعتته كنبأت أجفلت غفلا من الغنم. ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقلا لحما على وضمي. ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشلت مع الإقبال والرخام. تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم. كأنما الدين ضيف حل سحتهم بكل قرم إلى لحم العيد قارب. يجر بحر خميس فوق سبيحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم. من كل منتدب لله محتسب يسدو بمستصل للكفر مصطلم. حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحيم. مكفولة أبدا منهم بخير أمين وخير بعل فلا تيتم ولم تئم. هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصلاحت في اللغم أدهى من الوقم. المصدر البيض حمرا بعدما وردت من العيدا كل مسود من اللباب. والكاتبين بسمر الخد ما تركت أكمامهم حرف جيس من غير منعجم. شاك الصلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسماع للسلام. تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الصخر في
أكمام كل كامل كأنهم في ظهور الخيل نبت ربان من شدة الحزم لا من شدة الحزم طارت قلوب العيدا من باسي فرقات فما تفرق بين البغم والبغم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجابها تجري ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجمه وكم جدلت كلمات الله بجديل فيه وكم خاصم البرهان من خاصم كفاك بالعلم بالأمي معجزة في الجاهليات والتدب في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ بلداني ما تحشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم صلى الله عليه بعد غيا صبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم صلى الله عليه يا حصارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبل له الغبن في بيع وفي سلم صلى الله عليه هذه ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبل بمنصرم صلى الله عليه فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم صلى الله عليه لم يكن في معاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم صلى الله عليه ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجده لخلاص خير ملتزم صلى الله عليه ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم صلى الله عليه ولم أري زهرة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على هارمي صلى الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم صلى الله ولن عليه يضيق رسول الله جاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم صلى الله فإن عليه من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم صلى الله عليه يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم صلى الله عليه لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم صلى الله عليه يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير
ومنخرم صلى الله عليه. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم صلى الله عليه. وذل لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم صلى الله عليه. مرنحت عذبات الباني ريح صبا وأطرب العز حاد العز بالنغم صلى الله عليه. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم صلى الله عليه. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته بطيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكذيك بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي خاتم. أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله إياكم ممن يستجيب الشفاعة ويرجو من الله رحمته ورعفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واستنا بذيل حرمته واقشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته ومنا وعبدنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخل معه الجنة فإن أول من يدخلها وأنزل معه في كسورها فإن أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا مننا الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحد إلا غسلت بماء توبة الذنوب وسترت براد المغفرة عيوبا. اللهم إنا كان معنا في السنوات الماضية إخوان معناهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها.
اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سعنا على ممر الظهور اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمك الشاكرين وليوم لقائك ذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتون ولا مفتولين واحتم لنا منك بخير أجمعين اللهم اغفرنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اشقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم سربة هنيئة مارعة لا ندمع بعدها أبدا واقصرنا تحت لواء غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولما أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني وإياكم بعلومه وأنواره وأسراره في الدارين آمين إلى أن قال ونظر الرجل إلى المرأة على 7 أضرب أحدها نظره إلى الأجنبية لغير حاجة فغير جائز والثاني نظره إلى زوجته وأمته فيجوز أن ينظر إلى ما عاد الفرج منهما والثالث نظره إلى ذوات المحارم أو أمته المزوجة فيجوز أن ينظر فيما عاد ما بين السرة والركبة. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Kamis yang penuh berkah. Mudah-mudahan sesaat yang kita luangkan menjelang azan maghrib, mudah-mudahan kita mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Anallahu yughayyir halana ila ahsanil hal. Mudah-mudahan Allah merubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Keadaan kesehatan kita, ekonomi kita, keluarga kita,
ilmu kita dan semuanya mudah-mudahan semakin diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita yang lalu masih kita bahas tentang 7 hal tentang 7 hal pandangan seorang laki-laki kepada lawan jenisnya. Yang pertama yaitu adalah pandangan seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya. Maka al-ajnabiyah li ghairi hajatin, tanpa ada hajat apa-apa di situ. Nanti hajat di sini akan dijelaskan. Maka faghairu jaiz, maka tidak diperbolehkan. Barang siapa yang suka melihat wanita yang bukan mahramnya, khususnya auratnya dengan syahwat, dalam khabar disebutkan man nadhara ila imra'atin ajnabiyatin haramun tuqwa 'ainahu yaumal qiyamah bimasamir min narin. Disebutkan dalam khabar, barang siapa yang melihat wanita yang ajnabiyah, yang haram, yang harusnya haram dia lihat, maka akan disetrika matanya yaumul qiyamah dan akan dipaku matanya dengan paku dari api neraka. Nah, ini sudah kita bahas tentang pandangan kepada yang bukan mahramnya al-ajnabiyah, yaitu adalah orang-orang yang haram, orang-orang yang tidak haram kita nikahi, karena ada wanita-wanita yang haram dinikahi, yaitu adalah mahramnya kita atau muhrimnya kita. Perempuan ini ciptaan Allah yang unik, ciptaan Allah yang sangat unik, yang Allah ciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dari tulang rusuk kiri yang bengkok. Kata Nabi SAW, kalau engkau mau luruskan maka akan patah, yaitu at-talaq. Jika kamu biarkan maka akan tambah bengkok. Tetap harus kita perhatikan makhluk Allah yang unik ini. Karena kalau tidak ada makhluk Allah yang unik ini, maka niscaya orang laki-laki semuanya pada gila semuanya. Punya istri itu pusing, tidak punya istri maka akan gila. Maka itu di depan saya banyak orang gila ini. Ketika ada orang bertanya, ta'lim yaumul khamis, ta'lim hari Kamis, Bib, itu kan bab tentang harmonisnya rumah tangga. Saya ini kan belum kawin, Bib. Masa saya ikut taklim? Malu saya ini, Bib. Yang datang ke sana apa sudah abini semua. Justru untuk membangun harmonisnya rumah tangga itu harus dipelajari sebelum masuk menjalani rumah tangga. Jangan baru belajar nyetir mobil kalau sudah di atas mobil. Baru di atas mobil baru belajar, akhirnya tidak jalan-jalan, nyerempet sana nyerempet sini, nabrak sana nabrak sini. Maksudnya dia mau masuk gigi satu, mau maju, tidak taunya masuk R, mundur. Salah semuanya. Begitu juga ada orang dulu mengatakan, dulu ketika kami mengajar bab pernikahan, belum kawin kami dulu, di kelas. Ketika buka kitab Nashahid Diniyah babun nikah, saya tersenyum karena saya waktu itu masih belum nikah. Akhirnya ada satu santri situ, Ustadz, ahsan tidak usah ngajar dulu nih Ustadz, sama-sama belum nikah ini Ustadz. Akhirnya kami jawab, naam, betul. Itu juga banyak itu orang yang pidato tentang kematian, tentang kubur, tentang akhirat, padahal orangnya belum mati itu. Padahal belum masuk kubur itu. Oh naam Ustaz, tafadhol kalau begitu Ustaz. Jangan dikira jadi Ustaz itu gampang ya. Jangan dikira jadi Ustaz itu gampang. Termasuk dikudo ambil muridnya sendiri.
Ala kulli hal. Naam. Tayyib, maka itu tidak diperbolehkan, yang diperbolehkan hanya yang tidak diperbolehkan adalah yang diperbolehkan adalah yang muhrimnya, mahramnya. Yang ajnabi maka tidak diperbolehkan kecuali karena hajat. Hajat di sini seperti dia memberikan kesaksian. Ya, memberikan kesaksian. Adapun auratnya orang perempuan itu, Imam Syafi'i mengatakan bahwa al-mu'tamad, ya, paling kuatnya pendapat bahwa jami' badaniha, seluruh badannya, semuanya, itu adalah auratnya wanita. Sedangkan imam-imam yang lain ada yang mengatakan bahwa semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan termasuk punggungnya. Imam Malik mengatakan boleh membuka wajahnya kalau memang amnul fitnah, kalau memang aman daripada fitnah. Apa maksudnya aman dari fitnah ini? Dia tidak jadi sorotan pandang orang laki-laki karena kecantikannya, karena mudanya, karena ya bagusnya dia. Nah itu namanya fitnah, ya, itu namanya fitnah. Oleh maka dari itu, ya, mu'tamad inda Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan seluruh badannya semuanya, termasuk wajahnya dan juga termasuk telapak tangannya, kecuali di dalam sholat. Di dalam sholat itu, ya, tidak termasuk yang itu auratnya itu adalah wajah dan telapak tangannya. Habib, kalau orang haji itu atau orang umroh, orang laki itu kan tidak boleh nutup kepala, orang perempuan juga tidak boleh nutup wajahnya. Kenapa? Kok pas di haji kok disuruh buka, pas di umroh kok disuruh buka, padahal katanya aurat. Nah, ketahuilah bahwa orang yang berangkat haji atau orang yang sedang berbuat umroh, melaksanakan umroh, itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan, tinggalkan untuk aku. Biasa kamu tutup kepala dengan kopiahmu, dengan sorbanmu, dengan imamahmu, lepaskan. Nggak boleh pakai. Biasa kamu tutup wajahmu, maka dilepas. Ya, jangan ditutup wajahnya. Biasa kamu pakai minyak wangi, pakai parfum, jangan pakai parfum, jangan pakai minyak wangi. Biasa kamu ya memotong kuku, mencabut rambut, berburu hewan, ya, dan yang lain-lain termasuk yang diharamkan dalam orang-orang yang sedang muhrim, maka tidak boleh. Biasa kamu sendiri-sendiri, laki sendiri, perempuan sendiri, sholat kan laki sendiri, perempuan sendiri, taklim begitu juga, semuanya sendiri-sendiri, ketika di sana dicampur jadi satu. Nah, bisakah kamu melaksanakan itu karena aku atau tidak? Itulah imtihan, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kalau berangkat haji, berangkat umroh dulu itu betul-betul berat, betul-betul dia menjalankan perintahnya Allah itu, meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya. Tapi sekarang orang berangkat haji, berangkat umroh, tidak berat. Kenapa? Tidak usah pakai kopiah, ancen nih gak tahu kopiahan. Jangan tutup kepalanya, pakai imamah, ancen gak tahu imamahan. Jangan tutup mukanya, ancen nih gak tahu tutup mukanya, sak ndak kudungane pisan. Nanti disuruh nanti di sana bakal campur laki perempuan ketika tawaf, ketika sa'i, ancen nih bendino we campur lanang wedok bendino sak gambusane, sak marawisane pisan. Nah, akhirnya wis orang ke sana biasa. Ya, jadi hal yang biasa, padahal itu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang biasa tertutup, yang biasa terlihat, yang biasa tidak terlihat, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Naam. Kalau memang ternyata membuka wajah membuat bahaya di waktu haji, waktu umrah, maka boleh dihilah, boleh ya tidak menutup wajahnya, tetapi dikasihi kayu atau pakai topi terus ditutup. Nah, jadi tidak menempel
penutupnya di wajahnya. Tetap terbuka, cuman banyak dari guru-guru kami mengajarkan yang biasa tertutup mukanya, kalau mau tetap umroh, haji mau tertutup dan juga supaya aman, maka silahkan ya untuk pakai kayu, dipakai. Kalau di kitab itu disuruh kasih kayu begitu. Tapi zaman sekarang ada topi, ya pakai topi terus ditutup. Sudah, maka dia sudah menutup tapi dia sudah dia memberikan satir tapi tidak menutup wajahnya. Begitu. Naam, la ilaha illallah. Orang perempuan ini indah. Kemarin sudah disampaikan bahwa perempuan ini subhanallah semuanya aurat, suara tidak termasuk aurat. Suaranya orang perempuan itu tidak termasuk aurat. Tetapi kalau suara itu menimbulkan fitnah, ya fitnah ini kalau dijelaskan lagi yaitu menimbulkan perhatian orang, menimbulkan gairah dan juga menimbulkan perhatian, maka suara itu tidak diperbolehkan. Ya, suara itu tidak diperbolehkan. Mengundang nafsu, mengundang syahwat, maka suara itu tidak diperbolehkan. Makanya orang perempuan ketika berbicara dengan orang laki-laki yang bukan mahramnya, maka tidak boleh suaranya itu dimerdu-merdukan. Jangan suaranya itu dimerdu-merdukan dan juga jangan dilandai-landaikan. Nah, itu menimbulkan apa itu? Tegangan 220 gitu. Sehingga wanita-wanita di Hadramut, di Tahrim khususnya, zaman dulu belum ada WhatsApp dan yang lain-lain. Zaman itu masih ada telepon. Kami masih ingat, kalau kita telepon terus yang angkat perempuan, maka tidak boleh kita mengucapkan salam. Orang itu pun juga tidak akan menjawab salam kita. Assalamualaikum, min, tabung amin. Siapa? Mau siapa? Abuk mawjud? Ayahmu ada? Tidak ada. Oh, bilang saya dari fulan, dari Hadi, dari Muhammad, dari Ali. Oh, tayyib. Itu aja sudah. Tidak ada min, siapa? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sinten niki gini. Oh, Pak Bayu, Masya Allah. Ya napa kabari Pak Bayu ya. Ya gini, kita ini kan punya adat istiadat di Indonesia. Kalau kita mau saklek betul seperti Tahrim di Hadramut ya jangan ya. Karena kami dulu pulang dari Hadramut ya koyok ngono. Akhirnya heboh dunia ini. Nah, tetapi jangan nemen-nemen ya. Artinya apa? Ya sudahlah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekedar assalamualaikum, waalaikumsalam. Suaranya sedikit dipertegas. Ya, ada siapa? Mau siapa? Nggih, nanti saya sampaikan. Oh, enggak ada. Oh ya, nanti saya sampaikan dari siapa? Oh, Ami, ya khair, insyaallah nanti sampaikan begini. Sudah. Enggak usah terus lanjut kalam ngalor ngidul. Oh ya, Masya Allah, ya apa? Masa apa hari ini? Ya. Oh iya ta, kelambine apa saiki? Lho, ada apa? Takon kelambi, takon masakan itu. Masya Allah. Naam. Jadi sautul mar'ah itu bisa mengundang fitnah. Walihada kalau perempuan mau dakwah, silakan dakwah sama perempuan aja. Jangan ceramah di depan laki-laki. Alhamdulillah pengajian hari ini akan diisi oleh Bunyai Fulana, si ustadzah Fulana. Itu yang kalau yang hadir ya 100%, yang ngaji 10%, 90% ndak ngaji itu. Itu perhatian. Oh lambene, oh ngene, oh begitu sudah. Mas yo kewut, wis tuwek, mas yo tuwek. Iya. Nah, makanya itu jangan begitu caranya itu. Sama juga, makanya azan itu sunnahnya lagi. Kalau berjamaah suami istri, istrinya jangan suruh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tidak sunnah perempuan adzan. Loh, ambil bojo ini tidak sunnah, apalagi pergi ke musola, apalagi pergi ke masjid, terus adzan di musola, adzan di masjid. Itu orang datang bukan karena mau sholat, tapi penasaran nih bojone sapa iku, anaknya siapa itu. Nah begitu. Kalau adzan saja itu bisa menimbulkan pemikiran macam-macam, apalagi qasidah ya hanana ya hana. Biasanya qasidah itu ingat Kanjeng Nabi, ingat Rasul. Ini enggak, meliuk-meliuk. Allah, ini hati meliuk-meliuk juga ini. Loh, kalau adzan aja berbahaya, kalau qiraah qasidah juga berbahaya, apalagi nyanyi. Sudah nyanyi yang dibawa itu erotis atau yang dibawa itu yang mengandung ya pemahaman yang dalam. Wah, ini sudah jelas akhirnya orang perempuan ini tidak jadi mulia, terlecehkan dengan ucapan-ucapannya sendiri, dengan tingkah lakunya dia sendiri. Oleh maka itu lihat Nabi Muhammad SAW yaitu membawa Islam, dan satu-satunya agama yang memuliakan perempuan itu hanya Islam. Hanya Islam. Dulu sebelum ada Islam, perempuan ini hina. Perempuan ini tidak ada harganya. Perempuan ini dilecehkan, cuman ajang untuk pelampiasan seksual saja. Malu. Di zaman jahiliyah punya anak perempuan, dikubur hidup-hidup. Makanya di dalam Al-Quran disebut bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa itu dibunuh itu? Begitu ada anak bayi perempuan lahir, langsung kejem dulu. Bukan dibunuh, bukan dibuang kayak sekarang ini, tapi dikubur hidup-hidup. Jahat dulu, malu punya anak perempuan itu. Perempuan cuman hanya untuk pelampiasan seksual saja, tontonan, suruh joget. Ya, dipegang sana, pegang sini, digilir sana, digilir situ, begitu. Sejahat itu dulu orang jahiliyah itu kepada orang perempuan. Datanglah Nabi Muhammad SAW. Pertama kali yang dimuliakan perempuan yang pertama kali dimuliakan ini. Perempuan bukan untuk dilihat-lihat sembarangan, tutup. Ya. Bahkan tawaf itu dulu. Tawaf itu zaman jahiliyah itu ada, nggak tahu itu viral gimana, itu akhirnya kalau mau tawaf itu harus lepas baju, nggak boleh pakai baju, harus telanjang. Sehingga banyak orang perempuan-perempuan yang kalau mau tawaf itu malam-malam supaya nggak ada orang laki-laki banyak yang ngelihat. Tapi ya wong lanang weruh kabeh, ya nginceng ya dari belakang batu atau dari belakang mana nggak tahu. Nah, datang Nabi Muhammad SAW. Jangan, perempuan bukan untuk dihina seperti kayak gini. Orang perempuan bukan untuk ditonton, bukan jadi ajang tontonan, bukan jadi ajang hinaan, ditutup. Ya, sampai-sampai disebutkan bahwa sebaik-baiknya tempat untuk perempuan itu ada di rumahnya. Setelah itu kalau mau harus dinikahi, harus tanggung jawab, berikan maharnya, izin sama walinya, harus ada saksinya. Setelah itu kamu bertanggung jawab di dunia sampai di akhirat, mulia. Sampai-sampai tidak ada hadis yang diberikan kemuliaan ini hanya kepada orang perempuan, yaitu adalah al-jannatu tahta aqdamil, surga itu ada di bawah telapak kaki seorang ibu, dan ibu itu adalah perempuan. Wong lanang kati sholat njungkel sampai endase bocor, dak kira sikile ono surga, tetep celetong gitu ya. Tetap itu kakinya pecah-pecah. Tapi kalau sudah orang perempuan ini masya Allah tabarakallah. Makanya Islam ini memuliakan perempuan. Jangan tertipu dengan gaya barat, gaya kafir, gaya-gaya orang-orang munafikin yang menganggap bahwa ini era modern, ini era kemajuan, ini era. Padahal
Barat itu negara yang dianggap paling maju. Itu kalau dipresentasikan angka pemerkosaan di Barat itu sekian ribu. Itu kalau dihitung-hitung satu hari setiap 6 menit sekali terjadi pemerkosaan di Barat sana, di Amerika sana, yang katanya negeri yang paling maju. Apa ini sing maju? Tidak pernah diekspos yang gini-gini. Yang diekspos adalah hura-huranya, keterbukaan auratnya, dan juga liarnya itu. Nabi SAW melindungi perempuan ini, tidak boleh begini, dijaga, dihormati, luar biasa. Tapi akhir zaman ini kembali jahiliyah lagi. Perempuan hanya untuk ditonton, jadi tontonan. Perempuan hanya untuk ajang pelampiasan seksual saja. Memurahkan dirinya, dimurahkan ya. Nah ini makanya bagaimana ini bagaimana Nabi pertama kali SAW itu tadi itu mengajarkan orang perempuan tadi itu untuk menutup auratnya dan menjaga dirinya. Kenapa? Supaya mulia. Ada itu wanita-wanita mulia di sekitar Nabi Muhammad SAW. Ketika turun pertama ayatul hijab itu di Madinah katanya seperti gagak yang bertebaran, banyak gagak hitam yang bertebaran sampai nggak tahu mana bagian depannya, mana bagian belakangnya. Artinya betul-betul tertutup, tertutup. Aurat itu ditutup, bukan dibungkus. Paham ya? Aurat itu ditutup, bukan dibungkus. Ditutup itu artinya tidak terlihat warna kulitnya dan juga tidak terlihat lekuan tubuhnya. Kalau dibungkus itu ya memang mungkin tidak terlihat warna kulitnya, tapi kelihatan lekuan tubuhnya. Ojo koyok lemper. Jangan seperti lemper atau seperti apa itu lemet. Lemet. Pres. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan tanda-tanda akhir zaman banyak orang yang tertutup tapi hakikatnya dia telanjang. Bagaimana orang-orang yang telanjang ini? Yaitu adalah orang yang tertutup auratnya tapi kelihatan, yaitu press body atau nerawang. Ya, nerawang begitu. Tayyib. La ilaha illallah. Maka itu al-ajnabi, orang-orang yang tidak boleh. Adapun mahramnya nanti ada di sini. Wathani, adapun yang kedua, laki-laki melihat kepada istrinya, zaujatuhu wa amatahu, yaitu melihat istrinya yang sudah dihalalkan, wa amatahu, dan budak perempuannya kalau memang ada perbudakan. Maka laki-laki suami ini dia boleh melihat bagian daripada istrinya semuanya, boleh. Nah, di sini Imam Baijuri dalam Fathul Qarib disebutkan illa ma'adal farj, kecuali tidak diperbolehkan melihat kemaluannya, minhuma, dari keduanya, baik kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan. Jadi boleh melihat semua auratnya kecuali ya kemaluannya si laki-laki melihat dan juga kemaluannya si perempuan. Fayahrumu nadhruhu, maka hukumnya haram melihat auratnya ya, istrinya. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah. Adapun pendapat yang al-asah, yang pendapat yang lebih sahih, fayajuzu, maka diperbolehkan laki-laki suami melihat kemaluan istrinya dan juga istrinya juga melihat kemaluan laki-laki, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh ya. Illa lihajatin, kecuali karena hajat ya, diperlukan untuk dilihat, maka silakan dilihat. Tapi kalau tidak ada, maka hukumnya makruh. Nabi SAW dari romantisnya, Nabi itu romantis,
Tidak ada manusia yang melebihi romantisnya dengan istri seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalah itu Romeo Juliet, kalah. Apalagi itu Cinta Fitri, kalah. Apalagi Cinta Laila, kalah semuanya. Taib, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mandi bersama dengan Sayyidah Aisyah. Ya, pernah mandi bersama dengan Sayyidah Aisyah. Sunnah mandi bersama, ya, sunnah mandi bersama. Fa Sayyidah Aisyah mengatakan apa? Ma ra'aitu minhu wa la ra'a minni. Aku belum pernah melihat punya beliau dan beliau juga belum pernah melihat punya aku. Artinya masih tetap tertutup aurat. Naam. Bagi yang suami istri sudah pernah mandi bersama? Yang bilang belum, ini belum kawin mungkin ya. Ya. Itu sunnah, tapi lihat sikon dan kondisi ya. Lihat sikon dan kondisi, walhasil. Taib. Tapi sunnahnya macam-macam, bukan hanya mandi bersama. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah balapan lari dengan Sayyidah Aisyah. Ya, balapan lari. Ayo Aisyah balapan lari, ayo balapan. Terus menang Nabi. Terus tak lama lagi balapan lagi. Ayo balapan lagi, ayo balapan. 1, 2, 3. Balapan lagi, Sayyidah Aisyah yang menang. Akhirnya Nabi mengatakan apa? Dza bidzak. Ini dengan itu. Maksudnya satu sama. Ya, aku kemarin menang, sekarang kamu yang menang. Sudah pernah balapan lari, Beb? Sudah, Beb? Besok pagi, Beb, ya? Ya Allah, ya khair. Besok ya balapan lari ya di kampungnya. Nanti orang-orang heran, opo Habib iki ya. La ilaha illallah. Pada intinya ya itu sunnah. Pada intinya istri itu diajak bermain. Ambek bojo iku ojo tegang-tegang. Iya, sama istri itu jangan tegang, terus diajak bermain, diajak untuk bercanda. Jangan tegang terus ngedepi monster terus iki. Wis gak tahu mesem, gak tahu guyon, gak pernah santai, cucu terus makan, minum, tidur. Militer atau apa ini? La ilaha illallah ya. Nanti insya Allah itu ada babnya ya. Ada babnya tentang ya, kemesraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu lagi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Sayyidah Aisyah ini luar biasa. Ya. Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pulang agak malam. Mau ngetuk pintu ini takut ganggu Sayyidah Aisyah yang lagi tidur. Ya Allah, kasihan istirahat. Akhirnya beliau gelar sorbannya, terus dah tidur di depan pintu. Bismillah, dah tidur di situ. Sedangkan Sayyidah Aisyah mau tidur di dalam itu, takut kalau Nabi ketok pintu nggak kedengeran. Ini yang aman, saya tidur di depan pintu juga saya. Akhirnya Sayyidah Aisyah tidur di depan pintu, Nabi Muhammad juga di depan pintu. Antara Nabi dengan Sayyidah Aisyah cuman hanya pintu. Ya, hanya pintu. Saling menjaga perasaan, saling menjaga satu dengan yang lain. Itu adalah keromantisan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Masya Allah. Satu buka pintu, loh kok tidur di sini ya. Iya, saya takut enggak dengar. Oh, saya takut terganggu kamu tidur. Nah, begitu ya. Naam. Jangan jadi monster ya. Ketok pintu itu kadang pengrolas. Cedor. Mati ya kon iki ya. Apa kon iki aku kesel. Aku ngene. Aku lho. Ya harus minta maaf, iki arek-arek emang gak turu kan begitu. Ya jangan begitu. Ya ini banyak kalau mau cerita tentang
romantisnya Nabi SAW. Ditambahi lagi kalau sudah diamalkan. Yang tadi balapan ini belum diamalkan ya. Diamalkan insyaallah. Tayyib. Nah itu tidak pernah, maka hukumnya makruh ya, hukumnya makruh. Nah, hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena yurithul ama. Karena itu bisa membuat kebutaan di dalam pandangan, ya, begitu juga kebutaan di dalam hatinya. Ya, makanya walaupun suami istri, walaupun suami istri, jangan suka gampang-gampang telanjang di hadapan pasangannya. Walaupun halal, tapi tetap harus ada haya, harus ada malu. Ya, minimal tadi qubul wa dubur. Adapun dubur tidak boleh sama sekali. Ya, tidak ada perlunya dilihat, tidak ada perlunya sama sekali itu. Nah, sedangkan al-qubul jalan depan tadi itu, maka boleh tadi itu ya, dia untuk melihatnya lihajatin karena ada hajat di situ, ma'al karoha bersama dengan kemakruhan di situ. Nah, jadi jangan gampang-gampang telanjang di depan, walaupun suaminya, walaupun istrinya, tetap harus punya al-haya, harus punya malu. Makanya minimal itu adalah sauaten, jalan depan sama jalan belakang. Ya, jangan belakang. Kalau memang harus terbuka, maka dua jalan itu jangan terbuka. Boleh dibuka lihajatin karena hajat, perlu dibuka. Kalau enggak, jangan mentang-mentang terus di rumah berdua tok, di kamar berdua terus abengkang kayak boyongan gitu ya. Kayak motak, tahu motak? Oning motak. Kalau bahasa Arabnya itu al-ketangu gitu ya. Al-ketangu. Ya, itu harus ada malunya. Sama. Ada bol akhlak antara suami istri. Contohnya, karena subhanallah ya, suami itu adalah istri itu adalah bayang-bayangnya suami. Apa yang kamu lakukan akan dilakukan oleh istri. Apa yang kamu lakukan akan dilakukan. Contohnya, kok ada seorang istri misuh-misuh? Ini bisa jadi suaminya suka misuh-misuh. Tapi kalau suaminya tidak pernah misuh-misuh, insya Allah istrinya tidak pernah misuh-misuh. Contoh yang paling ringan, tapi sebetulnya tidak ringan ini sebetulnya. Kalau kamu wahai suami tidak pernah kentut di depan istrimu, insya Allah istrimu tidak akan kentut di hadapanmu. Percaya wis. Sampai tidak tahu ngentut yang ngarepi bojone tidak akan kentut di hadapanmu. Sampai tidak gampang gelegean seenaknya, wow, kayak boyo begitu. Suami istrinya pun juga akan menjaga, tidak akan gampang. Suami tidak gampang-gampang buka auratnya seenaknya, istri pun juga tidak akan gampang-gampang membuka auratnya seenaknya begitu. Jadi bayang-bayang. Tapi kalau biasa ngarepi bojo yo gelegean sak get-gete, ngentut iku sak get-gete, akhirnya apa? Entut-entutan akhirnya. Ya, ketika saya sampaikan seperti ini, ada satu jamaah mengatakan, "Beb, tapi itu kemesraan itu, Beb ya." Golek mesra sing liyane kok mesra ngentut ini ya. Bu sing liyane mesra itu kan banyak. Saya seneng, Beb, kalau kentut-kentutan tuh, Beb ya. Anjir kon basin kon gitu ya. Nah, itu begitu. Jadi apa yang kamu lakukan, dia akan melakukannya begitu juga. Nah, maka itu tidak diperbolehkan ya. Yurisut tamas al-ama. Ghairahu bal dzakarahu al-Jawzain wa nahlisan munkar wa khalafa salah. Aywa. Naam. Itu makanya tidak perlu, termasuk juga, tapi terserah antum semuanya. Istrinya lahiran, menemani itu boleh. Tapi kalau tidak ada hajatnya, kenapa kamu lihat juga proses pengeluarannya? Itu sudah cukup dilihat sama bidannya atau orang medisnya. Ya.
Enggak Beb, saya mau lihat supaya kayak kesian. Iya, loh. Kesian jangan cuma mau lihat itu saja, tapi kesian itu dari awal kamu ambil dari rumahnya, itu kamu harus kasihan, kamu sudah harus perhatian. Nah makanya termasuk juga kalau tadi ngomong ini kan li ghairi hajatin, lihat kemaluannya tanpa hajat makruh, apalagi proses pelahiran. Ahsannya nggak usah. Nah, juga dikhawatirkan sebagaimana pendapat sebagian kawan-kawan kita itu juga bisa mengurangi syahwat. Ditakutkan nanti setelahnya ya teringat-ingat ya proses pelahiran tadi itu akhirnya dia kurang suka sama istrinya atau kurang syahwatnya, dan itu mengganggu psikisnya orang laki-laki. Maka itu bukan tidak boleh menemani, silahkan untuk mau menemani, akan tetapi kalau bisa proses keluarnya tadi itu tidak perlu untuk dilihat, hanya orang yang berkepentingan, bidan dan susternya dan dokter perempuannya tadi itu yang berkepentingan, itu yang melihatnya begitu. Paham insyaallah nggih? Tayyib. Nah, ini kan ilmu sangat penting sekali ya, Dan juga jangan gampang-gampang suka lihat aurat ya. Suka lihat aurat baik itu yang halal, lebih-lebih yang haram. Orang yang suka lihat aurat, pertama dia akan syahwatuhu yadhaf, syahwatnya akan melemah, dan itu nggak baik untuk laki-laki yang sudah beristri. Lemah syahwatnya itu nggak baik, mengganggu pada dirinya dan juga mengganggu kepada. Kenapa? Kebanyakan lihat aurat, akhirnya syahwatnya lemah, bingung tuku obat sana, obat sini, jamu sana, jamu sini, bisa-bisa mungkin kakean dulu saya enom padahal masih muda, sehat walafiat, tapi kenapa kok lemah syahwat ini ya? Bisa jadi karena suka lihat aurat. Maka itu saya mau lihat ya, baik yang tertutup maupun yang terbuka, tayangan yang langsung atau tidak langsung, termasuk porno aksi, pornografi, tayangan-tayangan, gambar-gambar yang lainnya, itu melemahkan itu. Walau hakikatnya saya waktu melihat ini saya kok keras tegang begini. Iya, tapi efeknya ke berikutnya nanti. Sayyidina Umar bin Khattab itu jangan karena tidak pernah melihat aurah dan juga tidak gampang lihat perempuan. Kata beliau, saya jangankan kelihatan orang perempuan, saya kalau sudah kedengeran khilkhal mar'ah, khilkhal itu gelang kaki, kerincing, itu saya sudah syahwat saya sudah naik. Saya cepat-cepat mendatangi istri saya mendatangi pasangan saya. Dan itu bagus sekali ya, bagus sekali. Nah, itu penyebabnya. Kedua, bagi orang yang suka melihat tayangan-tayangan yang haram atau melihat wanita-wanita yang haram yang bukan halal bagi dia, itu membuat yang halal jadi nggak enak, yang halal jadi buruk. Ada seseorang bilang, ya Syekh, saya dulu waktu pertama kali menikah dengan istri saya ini, pertama kali saya lihat koyok-koyok di dunia ini ndak ono sing ayu melebihi bojoku, ini ndak ono. Tapi lama-lama saya melihat istriku ini kok ternyata kok ada yang sama cantiknya dengan istriku. Lama-lama saya melihat istri saya kok elek, akeh sing luwe ayu tuh kok bojoku ini ya. Apa yang salah sama saya? Apa yang salah sama istri saya? Maka gurunya mengatakan, yang salah itu di matamu. Kamu selalu melihat yang haram, kamu selalu melihat yang lain. Akhirnya yang halal tadi itu, yang baik, yang bagus jadi elek gara-gara suka melihat yang dosa, melihat yang haram. Iya, kenapa istri kita, kenapa pasangan kita jadi buruk? Begitu juga sebaliknya, seorang istri kadang-kadang melihat suaminya dulu, tampan luar biasa, tapi lama-lama kok jadi welek begini, kenapa? Sama-sama karena dia suka melihat pandangan-pandangan yang haram, akhirnya yang halal jadi
jadi jelek, yang dulu jadi bagus jadi nggak bagus. Dosa itu seperti bau, ya, dosa itu seperti bau. Kalau kita nggak biasa melakukan dosa, itu seperti kita kecium bau sampah, bau, itu nggak kuat sudah, nggak bau. Nah, tapi kalau kita ini kebiasaan lihat sampah lagi, di rumahnya ada sampah dibiarkan bau, nggak kuat, bau, lama-lama nggak bau lagi sudah. Walaupun sampah, nggak bau sudah, kebal sudah. Begitu juga dengan dosa. Dosa itu dulu kita takut, jijik, nggak enak, nggak bagus, nggak begini. Tapi karena wes kulino, kebiasaan setiap hari terus dilihat, masya Allah, akhirnya ya kebal akhirnya dengan dosa. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya insya Allah. Amin ya Rabbal Habib. Terus bagaimana kalau kita melihat perempuan yang bukan mahram nggak sengaja? Ya nggak sengaja. Pertama dilihat nggak sengaja itu nggak dosa. Pandangan pertama tidak dosa. Pandangan kedua, ketiga itu yang dosa. Jadi kalau yang pertama kelihatan langsung dipejamkan matanya atau dibuang wajahnya, nah itu nggak apa-apa. Tapi jangan dilama-lamakan yang pertama. Mumpung sing pertama ya, didawakno dosa itu ya, tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. La ilaha illallah ya. Tayyib. Setelah ini tidak diperbolehkan ya, ma'al karohah ya, bersama dengan al karohah. Jadi tetap harus ada sifat malu seorang perempuan, seorang istri kepada suami pun juga harus ada malu kepada istri. Juga harus itu sampai ilaan yamut ya, sampai ya, meninggal dunia. Bahkan kita juga jangan ngajari. Kalau bisa jangan kentut depannya anak, karena kita ngajari itu. Kenapa kita kentut sama depan anak? Karena abahnya kita dulu kentut depannya kita. Akhirnya kita balas ke anaknya kita akhirnya. Nah, jadi tetap hal-hal yang tidak baik itu jangan ditampakkan, karena itu akan ditiru ya. Itu akan ditiru, apalagi yang lain-lainnya. Tayyib. La ilaha illallah. Wa tsalits, yang ketiga, nadharuhu dzawatul maharim. Laki-laki yang melihat kepada muhrimnya. Ya, kepada muhrimnya. Siapa muhrimnya yang kemarin sudah dibahas, yaitu sesuai nasab. Ibunya ke atas, ibunya ke bawah ya, saudarinya, saudara kandung, seayah, seibu. Saudarinya ayah, saudarinya ibu, ya, keponakan, cucu, ya, nenek, mertua, itu mahram, maaf itu bukan ya, bukan nasab ya, mertua. Terus aurrodho atau susuan yang kemarin sudah disampaikan, itu susuan di bawah 2 tahun nyusu sampai 5 kali kenyang. Au musaharah atau karena perkawinan, yaitu mertua, mantu, ya itu mahram. Au amatihi atau budak perempuannya, al-muzawwijah yang dia itu punya suami. Lain sama kalau budak yang tidak punya suami. Ini budak punya suami. Maka dia diperbolehkan untuk melihat bagian di wanita itu kecuali antara pusar sama lutut. Antara pusar sama lutut. Jadi bibinya, neneknya, ibunya, kakaknya, adiknya, cucunya, ponakannya, ya, itu auratnya cuman hanya wajib menutup antara pusar dan lutut, antara bujel dan to'ot. Ma bainal bujel wal to'ot ini. Nah itu begitu. Atasnya itu nggak boleh, ya. Kadang sudah cuma segini aja, masih aja pakai celana pendek, masih aja dia. Oh, itu nggak boleh. Nggak apa-apa kok abiku kok, nggak apa-apa kok anakku, nggak boleh. Ya, tidak boleh, itu auratnya antara
as-surrah war-rukbah, maka tidak diperbolehkan gitu ya, untuk ditampakkan. Tidak boleh untuk ditampakkan. Warna menutup aurat itu yaitu dengan cara apa? Dengan cara menutup warnanya. Ya, menutup warnanya, bukan menutup dari jilatan api atau masuknya air. Karena bagaimana kalau nutup aurat pakai kaca bening, ini tidak tembus air, iya tapi tembus pandang. Oh ini pakai plastik, ya bening itu, iya memang tidak masuk air, nah, ya, tapi tembus walaupun pakai kain, walaupun pakai sarung, ya walaupun dia pakai dedaunan umpamanya, jadi nah, yang penting warna kulitnya tertutup, warnanya tertutup, begitu. Nah, jangan disepelekan. Oh enggak apa-apa ipar saya, oh enggak apa-apa keponakan saya, oh enggak apa-apa, enggak boleh. Ya, tidak diperbolehkan. Anaknya sendiri, ya, oh ini ibu saya sendiri, oh ini keponakan saya sendiri, tidak diperbolehkan. Ada aurah. Nah, orang laki-laki begitu juga, auratnya antara pusar dan lutut. Cuma segini dikit masih saja ada yang masih buka aurat. Nabi SAW bersabda, "Ghatti fakhidak fa innal fakhid aurah." Tutuplah pahamu karena sesungguhnya paha itu aurat. Apa sih artinya aurat itu? Apa aurat itu? Aurat itu diartikan bahasa Indonesia itu sesuatu yang kurang. Sesuatu yang tidak baik, tidak bagus. Makanya sudah tahu itu tidak baik, tidak bagus, jangan dibuka. Ya, jangan dibuka. La ilaha illallah. Terus ya khair. Dan nanti ada yang keempat, yaitu pandangan laki-laki kepada yang mau menikah. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi? Maaf, yang lainnya kalau malu tulis di kertas ya. Tulis di kertas, kirim ke sini. Kalau malu langsung tanya. Taib. Ada lagi? Sama cantiknya. Taib. Ya khair. Ada lagi? Ini pendek-pendek semua ini. Ya khair. Yang pertama tadi tanya apa bedanya mahram sama muhrim. Sebetulnya sama-sama diambil dari kata haram. Mahram, muhrim. Biasanya mahram itu dipakai untuk untuk antara sesama ini dibilang mahram. Kalau muhrim itu orang yang sedang berihram, orang yang sedang pergi haji atau pergi umrah. Tapi artinya sama, haram, artinya haram. Kalau di orang haji dan umrah itu yuharrimu ma kana qablahu halalan, yaitu mengharamkan yang mana sebelumnya halal. Tutup kepala halal, waktu dia haji umrah tak boleh. Ya, terus pakai minyak wangi, pakai pelembab halal. Tapi ketika dia haji umrah tidak boleh. Ya, terus berburu menikah, hubungan suami istri halal. Tetapi ketika dia haji dan umrah maka hukumnya haram. Makanya dibilang orang yang sedang muhrim, orang yang sedang diharamkan sesuatu. Nah, begitu juga dengan mahram. Mahram ini orang-orang yang haram dinikahi. Ibu, anak, saudari, cucu, keponakan, nenek,
bibi, nah ini kan saudari sesusuan, ya. Ipar termasuk haram dinikahi kalau dia masih jadi sama saudaranya. Jadi kalau ipar itu tidak boleh dinikahi kalau dia masih jadi sama saudaranya. Maksudnya dia kawin sama kakaknya, terus dia mau kawin lagi sama adiknya, nggak boleh. Begitu juga al-khalah, saudari ibunya, nah juga nggak boleh. Dia nikah sama ponaannya sama halatinya juga, atau nikah sama bibinya halatinya sak keponaannya juga, dua. Jadi dia punya istri dua dengan itu tidak boleh. Kecuali cerai mati, boleh dia menikah dengan iparnya, boleh dia menikah dengan keponakan istrinya atau dengan bibinya istri. Makanya itu disebut itu adalah mahram. Sama juga dengan takbiratul, kenapa dibilang takbiratul ihram? Allahu akbar. Lianna yuharrimu ma kana qablahu haraman, sama. Karena mengharamkan yang sebelumnya halal. Ngocak-ngocak oleh. Tapi mun Allahu akbar tak oleh. Ngakan oleh, minum boleh. Tapi kalau sudah Allahu akbar tak oleh. Nah, jadi kata-kata diambil dari kata-kata takbiratul ihram, muhrim, mahram, diambil dari kata-kata haram. Tinggal kita lihat konteksnya apa gitu. Tayyib. Yang kedua bagaimana kalau ada orang perempuan azan di musola atau di masjid? Ya, tugasnya sampean mendatangi ke sana terus diindekno. Ambu gitu ya. Ya. Loh, kenapa? Ya sampean ndak disunahkan untuk azan. Saya azan kareng lake, saya endi jenggu, saya endi songot. Ya itu sampean ndak begitu. Jadi sampean tidak disunahkan. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana kalau ada seorang suami yang menyamakan antara anak sama ibunya, antara istrinya sama sama mertua ya. Oh, istri sama anak. Kalau istri sama anak aman, enggak ada apa-apa. Kalau istri sama anak, ya umpamanya bilang kamu cantikan, cantikan kamu lah, gitu ya. Cantikan cantikan anaknya lah, itu nggak ada apa-apa. Atau kamu mirip, tapi kalau memiripkan, kalau memiripkan ini yang tidak boleh. Nanti ada itu di dalam, nanti akan datang itu pasalnya yang kita akan bahas, namanya hakul dhihar, yaitu menyamakan istri dengan mahramnya, itu tidak boleh. Punggungmu, kalau di dalam kitab ini dhihar itu dhahrun dari punggung, punggungmu seperti ibuku, matamu seperti bibiku, ini seperti itu nggak boleh, ya tidak dengan mahramnya, dimiripkan dengan mahramnya. Subhanallah ya, Islam ini sudah jauh-jauh mengajari kita supaya kita nggak kepikir, supaya otak kita nggak rusak sampai kita kepikiran kepada mahramnya kita, sampai kita kepikir kepada mahramnya kita, sampai kita ada gejolak nafsu kepada mahramnya kita. Makanya hal-hal yang seperti itu dijauhkan, tidak diperbolehkan. Taib. Ada lagi satu lagi. Ini yang bisa jawab bakar ini bisa ya. Tayyib. La ilaha illallah. Naam. Nah, makanya ketika seorang perempuan diserahkan kepada orang laki-laki, maka penuh tanggung jawab itu kepada si laki-laki itu. Makanya kenapa kok orang perempuan tuh kalau ada apa-apa kok izin sama suami? Izin sama suami. Kok mesti izin sih? Kok mesti izin? Bahkan menggunakan uangnya sendiri pun juga harus izin. Karena
ketika perempuan ini sudah dia statusnya menjadi istri dan ikut suami, ikut orang laki-laki, maka tanggung jawabnya semuanya kepada si laki-laki ini. Kalau dulu orang kalau ada apa bilang anaknya siapa ini, anaknya siapa. Tapi ketika dia sudah bersuami, orang pasti mengatakan apa? Istrinya siapa ini, bojonya siapa dia. Itu bukan hanya di dunia, sampai fi yaumil qiyamah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti akan tanya, ini mana suaminya ini? Mana suaminya? Allah akan tanya suaminya, enggak tanya orang tuanya. Enggak tanya orang tuanya. Nah, makanya dia betul-betul memberikan segala-galanya kepada suaminya untuk diimami, ya, untuk diimami. Maka sepantasnya harusnya seorang suami jadi imam yang betul-betul mengarahkan yang terbaik, mengarahkan yang terbagus. Karena ayyu imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalal jannah. Istri mana yang meninggal dunia, suaminya ridho, maka perempuan itu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang anak tadi itu yang orang tuanya ridho meninggal dunia, anaknya meninggal dunia, orang tuanya ridho, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya begitu. Ketika seorang janda, ya, janda tadi itu yang dulu surganya di ibunya, terus akhirnya dia bersuami, akhirnya suaminya mati atau ekala oreng, ya. Akhirnya kemana? Terus dia statusnya bercerai, ya, statusnya bercerai, atau statusnya dia sendiri janda. Maka kembali ridhonya ada di ridho, surganya ada di telapak kaki ibu. Karena orang pasti tanya, oh ini siapa? Oh janda anaknya siapa? Janda anaknya siapa? Nggak tanya lagi suaminya mana? Suaminya mati sudah, suaminya kemana? Jadi kembali lagi ke ibunya. Masya Allah. Naam. Apalagi jandanya ditolong, ya, ditolong. Nah, jadi kalau mau menyantuni, hati-hati. Kalau mau menyantuni anak yatim itu santuni anaknya saja. Ya, jangan anaknya dikasih 5.000, ibunya dikasih 50.000. Anaknya dikasih 50.000, ibunya dikasih 500.000. Itu ada usaha-usaha itu, ya. Apa ya? Kau nonton Lodruk kau ya? Hahi. La ilaha illallah. Tayyib, ala kulli hal. Ya khair. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah mudah-mudahan ngajinya masuk semuanya dan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Bentar lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Jadi ini penutupan sementara, ikhtitam sementara. Tak pikir Ramadan mau dilanjutkan, kayaknya nggak bisa ya Ramadan, karena padat sekali ya di sana, padat ya, karena pulang maghrib itu masih ada ta'lim, ada isya, habis tarawih juga ada ta'lim. Kalau ke sini nanti kesananya keteteran nanti. Jadi sementara diliburkan, ya, kita fokus dalam Al-Quran, fokus dengan ta'lim Al-Quran. Jadi insyaallah pembukaannya nanti di Syawal sekaligus halal bihalal, ya. Wa'afu minkum, ya, sebelum masuk bulan suci Ramadan, Al-Fakir minta maaf sebesar-besarnya jika ada salah ucap, tingkah, laku, ya, atau sengaja atau enggak disengaja, ya, mohon dibukakan pintu maaf. Dan insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi di majelis yang mulia ini, ya, lebih semarak lagi dan juga lebih semangat lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allah yaftahana wa alaikum futuhul arifin wa faqihna fid din wa ij'alna min ulama'il amilin warzuqna ilman nafi'a wa amalan salihan wa rizqan wasi'a wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa 'ainun la tadma' wa adiyatun la yustajabu laha ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Khususan muallif al-kitab, walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa kullu man hadara fi hadzal majlis sabiqan wa lahiqan wa kullu man sa'ada wa man sahama wa man sajja'a wa man ahab wa man ahabba wa man sa'ada wa man a'an
وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وسكن الجنة فرج المسلمين واختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا في خير لطف وعافية وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أسر الفاتحة.